यारी मदद तुळसी आपा मौला अली मदद। शुरू करूँ आपा? बिस्मिल्लाह। आमीन, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। या अली मदद मौला के नाम से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। आज आप अपने इमाम के लिए अपनी वफादारी और प्यार का एक और बार इजहार करने यहाँ इकट्ठे हुए हो। ये मौके पर आपके साथ होने की वजह से हमारी खुशी गहरी और सच्ची है। हमारे सारे ख्यालात, हमारी सारी उम्मीदें, हमारी सारी दुआएं आपके लिए हैं। तुम में से हर एक को अपने मजहब का गहरा इल्म और सच्ची समझ होनी चाहिए। ये इल्म और समझ दूसरे हासिल करे, इसके लिए जो कोशिश करते हैं उन्हें और जिन्होंने अपने मजहब को जानने का अपना मकसद बनाया है उन्हें हम हमारे उम्दा प्यार भरे दुआ आशीष फरमाते हैं। आपका इश्क और ईमान देखकर हम बहुत खुश हुए हैं। ये दुनिया में हमेशा का दुख है, हमको भी दिल में दुख है। जब आपकी मोहब्बत देखते हैं तब हमारे दुख भूल जाते हैं। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं, ऐसा हम बोलते हैं। अल्लाह कौन है? मौला मुर्तजा अली सही अल्लाह है। अल्लाह मेरे सलवात पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन व आले मोहम्मद। अली सही अल्लाह खुदाविंद हक मौलाना घड़ी सलामत दातार सरकार आका सुल्तान मोहम्मद शाह इमाम ने फरमाया, ईमान अनमोल चीज है और मौला को प्यारी है। हमारे दादा हजरत मौला मुर्तजा अली को मोहम्मद नुसैरी अल्लाह कहता था। उसे 70 मरतबा कत्ल किया गया, फिर भी वो अली अल्लाह कहता रहा। बाद में हुक्म आया कि ये सच्चा मोमन है और उसकी औलाद भी सच्चाई वाली होगी। ये मोमन और उसकी औलाद को कयामत के दिन जवाबदेही नहीं होगी। ये दर्जा उसे उसके ईमान के एवज मिला। जिसका ईमान गया उसका सब कुछ गया, जिसका ईमान सलामत रहा उसका सब कुछ सलामत रहा। लिहाजा अपने ईमान में कभी भी खलल ना होने देना। अल्लाह मेरे यहाँ सलवात पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन व आले मोहम्मद। सतगुरु कहे रे सतगुर कहे रे, धर्म तो साचो ईमान नो, ईमान साचो जान के ईमान लावशे परमान सू हे दास अमारा जाना रे भाई ते दास अमारा जाना। है जिंदा कायम पाया शफीर पाया। एची अली ते तो सही अल्लाह सही तेमा ओछो नहीं रे लगा हमें इन्हें मानियो दिगा कसू एनु नाम छे जलन शाहो
आकाश के दो रिखी सारो गुर कहे साचा सत गुरे हेमा कहिया एची अली ने द्वारे अमे आपिया ज्યાં છૂટે સર્વે જીવોના જંજાળ ત્યાં હીણા ખીણા આગે કઈ જીવા ઉગરિયા તેમાં હે અમારો જીવ છે ઉમેદવાર કે તો રીખી થરો ગુર કહે સાચા સત ગુરે એમાં કૈયા हाय जिंदा कायम पाया शाफीर पाया या अली बिलु तफीक अदरिक नी ए अली आपकी रहमत से हमारी मदद को पहुंचो। मौला मुर्तजा अली की मदद हम मांगते हैं। मौला मुर्तजा अली कौन है? मौला मुर्तजा अली है वो इल्म का समंदर है। मौला मुर्तजा अली सही अल्लाह है। अल्लाह यानी खुदा। मुर्तजा अली ने फरमाया कि जिसने अपने आप को पहचाना उसने गोया खुदा को पहचाना। हाजिर इमाम को पहचान कर जो इबादत करेगा उसकी ही इबादत कबूल होगी, काम आएगी और सब कुछ अच्छा होगा। तुम्हारा अपना रूह असल मकाम पर पहुंचे वो अच्छा। तुम्हारा रूह एक दरिया की मानिंद है, मैं एक समंदर हूँ। तुम्हारे रूह का आखिरी सिरा समंदर में यानी मेरे अपने में है। अल्लाह मेरे सलवात पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। याय मदद रोज़ी अपा मौला अली मदद। जी आप शुरू करो। अल्लाह जी आमीन। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। બધારું દોસ્તોની યા અલી મદદ। મૌલાના નામથી શરૂઆત કરીએ। યા અલી બિલુત્ફી કદરીકની, ઓ અલી તમારી રહેમતથી અમારી મદદે પહોંચો। આજે ફ્રાઈડે છે, શુક્રવાર છે। આપણે દર ફ્રાઈડેના આશાજીનો એક પાઠ લઈએ છીએ અનંત અખાડાનો અને એની સમજ લેવાની કોશિશ કરીએ છીએ। મને વિચાર આવે છે કે એક અનંત અખાડાનો પાઠ લઈએ છીએ પણ એ જે આખી ઇલમ મજલસનો જે બધો સમય છે એટલો પૂરતો નથી હોતો અનંત અખાડાના એક પાઠની સમજ લેવા માટે પણ। કેમ કે આ इलम मर्तबा दरिया जैसा जिसका वार न पार, तो ये बहुत गहरा बेहद ऊंडा जिसमें चीजा अनंत अपार, जे कोई इसमें गोता खावे और आप फना हो जावे सो ही अमूलक साई अपना मोती ऊपर ले आवे। तो જ્યારે એ ગોતા ખાય અને પછી એ પોતાનું અમૂલક મોતી એ પોતે સાઈ પોતાનો મોતી ઉપર લઈ આવે તો પછી એ મર્તબા इल्म केरा सब हुनर ऊपर है आला, के इल्म से तो रब पहचाना जिन्हें अपना दिल उजाला, और हुनर कमाई फना हो गए पहचान खुदा की रहवे बाकी। ये सुनो
સમજો યાદ જ રાખો ફરમાયા કૌસરે સાકી. તો આ પછી એ ઇલમમાંથી જ્યારે ઇલ્મનો મર્તબો ખબર પડે કે ઇલ્મ એટલે કે આ એ ફરમાનોને એક ધ્યાનથી વાંચવાથી રૂહની સાચી સમજ એટલે કે ઇલ્મ. તો એ ઇલ્મની જ્યારે એટલે કે પોતાના રૂહની સાચી સમજ આવે એટલે કે ઓળખ થાય ત્યારે શું થાય તો કે और हुनर कमाई फना होवे तो बाकी रह जाए तो કે પહેચાન ખુદા કી રહેવે બાકી. એ ખુદાની પહેચાન કઈ હતી? તો કીધું કે મુર્તઝા અલીએ ફરમાવ્યું કે જેણે પોતાને ઓળખ્યો તેણે જાણે કે ખુદાને ઓળખ્યો. તો પછી એ જ મુર્તઝા અલીએ શું ફરમાવ્યું કે ખુદાનો દરજ્જો સમજ્યા અગાઉ પોતાનો દરજ્જો સમજો, ત્યારબાદ ખુદાના દરજ્જાની ખબર પડશે. તો રૂહની ઓળખ, ઇલ્મ એટલે રૂહની ઓળખ આપણે સમજી તો ગયા ઇલમ વડે કે હું રૂહ છું, પણ ફક્ત એટલું કાફી છે? રૂહ છે પછી તો રૂહને માટે જે મૌલાએ ફરમાવ્યું કે બદનને તો બીમારી પણ લાગુ પડે છે, રૂહને કાંઈ થતું નથી. તો રૂહની પહેચાન કરવી, રૂહની ઓળખ કરવી એની માયના શું છે? કે સમજ આવી કે હું બદન નથી, હું રૂહ છું, પણ એ રૂહ પોતાની અસલ ભાન એટલે કે પોતાનું જે અસલ વજૂદ છે, પોતાનો જે મર્તબો છે એ સમજે એટલે કે એની અંદર જ્યારે બધું ફના થઈ જાય. શું બધું ફના થઈ જાય? એટલે કે એ જે હાલત લઈને આ દુનિયામાં પોતે આવ્યો છે, જીવની હાલત બની ગઈ છે રૂહની, એની સમજ આપતા મૌલાએ ફરમાન મુબારક આપ્યું કે રૂહ છે તે તમારો આગળનો જીવ છે, તેને તમે દિલમાં એક કરો. તમે ક્યાં સુધી બેદિલ રહેશો? તમે ક્યાં સુધી દુનિયાની મોહબ્બત રાખશો? તમે ક્યાં સુધી દુનિયાની બાજી ખાધા કરશો? તો ક્યાં સુધી બેદિલ રહેશો એટલે કે બેદિલ એટલે કે હજી પણ જો દિલ અગર એક જ દિલમાં એક જ ઉમેદ અને એક જ મોહબ્બત, એક જ ઈશ્ક નથી રૂહનું, એટલે કે એ એક જ ઉમેદ નથી કે ભલા ખુદા કોણ છે અને ખુદામાં કેમ ન સમાવું, તો હજી પણ રૂહને પોતાની અસલ ભાનની ખબર નથી. તો એ પોતે જે રૂહને જોવાની જે બાબત છે કે જુઓ, પહેલા તો કીધું તમે તમારું ઈમાન મનસૂર જેવું રાખો, પછી કીધું જુઓ. તો એ જો પોતાની અંદર પોતાને જોવાની એટલે કે એક બાબત જ્યારે આપણે પોતાની અંદર પોતાને ઓળખવાની કોશિશ કરીએ ઝીણવટથી કે મારી અંદર શું ચાલી રહ્યું છે, तो આપણે કહીએ છીએ કે મર્તબા ઇલ્મ કેરા સબ હુનર ઉપર હૈ આલા કે ઇલ્મ से तो रब पहचाना, પણ શું આવ્યું કે જીને અપના દિલ ઉજાલા. દિલ ઉજાલા એટલે કે એવું અંજવાળું, એવી રોશની દિલની અંદર હોય કે બધું ફના થઈ જાય. ફક્ત એ એટલી જ રોશની કે જે ખુદા કે તમે પોતાના દિલમાં પોતાના રૂહને એટલે કે અમારા નૂરને જુઓ, એ નૂર ખુદાનું મૌલાનું જે નૂર છે એની રોશની એટલી ઊંચાઈની બાબત છે કે જેની અંદર બધું જ ફના થઈ જાય. તો ત્યારે એ બાબત થાય કે સોઈ અમુલક સાઈ અપના મોતી ઉપર લે આવે. તો પછી કીધું કે એ ઓર હુનર કમાઈ ફના હોવે, એટલે ए इलम मर्तबा पूरा होइसी जब हलीमी का बरसे नूर. तो इलम मर्तबा भी ए
ઇલમનો જે મર્તબો છે, એટલે કે એ ઇલમ વડે ઇલ્મ એટલે કે રૂહની સાચી સમજ, એ રૂહની સાચી સમજ આવ્યા પછી શું થાય તો કે બધું જ એની અંદર ફના થઈ જાય. શું બધું ફના થઈ જાય? કે જે જીવની જે હાલત લઈને આપણે આ દુનિયામાં આવ્યા છીએ એ બધું ફના થઈ જાય. કોઈ આશા, ઉમેદ, ડર, ભય, ફિકર, ચિંતા, દુઃખ, સુખ, કોઈ એવી બધું એક થઈ જાય. અને એક જ ઉમેદ કે ભલા ખુદા કોણ છે અને ખુદામાં કેમ ન સમાવું, અને એના માટે જ જ્યારે એ ઉમેદ રાખીને ફક્ત એ જ ઉમેદ વડે ચાલવામાં આવે, અને જે દુનિયામાં આપણી સાથે જ્યારે આપણે જાહેરમાં જીવીએ છીએ તો જે આપણે રોજિંદી લાઈફમાં આપણી સાથે જે બાબતો એવી આવે છે તેને આપણે દિલથી ફરમાન વડે દૂર કરતા જઈએ અને એ ફરમાનની રોશનીમાં રહીએ, એની સમજમાં રહીએ, અને એ જે ન કરવાની બાબતો છે એને આપણે એ રોશની વડે દૂર કરતા જઈએ, ત્યારે આપણે એ કહી શકીએ કે હા, હવે હું અસલ રૂહની ભાનમાં હું જીવી રહી છું. તો और हुनर कमाई फना होवे, पहचान खुदा की रहवे बाकी. कई पहचान खुदा की रहवे बाकी, તો કે એ મોમન અને મુર્શિદ હંમેશા એક જ છે. તો આવી રીતે દિલ મજબૂત રાખી એક દિલ રહેવું જોઈએ. હવે તમે અમારા માટે ઈશ્ક રાખો છો અને અમે તમારા માટે ઈશ્ક રાખીએ છીએ. બસ આ બે જ બાબત, અમે તમારા માટે અને તમે અમારા માટે. આ એક દિલી, આ એક જ ઈશ્ક, બીજો બધા ઈશ્ક ફના થઈ જાય. તો આ એક જ જે ઈશ્કની જે એક જ દોરી છે, એ વાળી વાળી હિરલિયાની ગાંઠ, તે તો તૂટે પણ છૂટે નહીં, પાડી પાડી પટોળે ભાત, તે તો ફાટે પણ ફીટે નહીં. તો એ રૂહની જ્યારે હાલત થવા માંડે ત્યારે પછી એ બાબત સમજાય કે હું રૂહ છું. તો બદનને તો બીમારી પણ લાગુ પડે છે, પણ રૂહને કાંઈ થતું નથી. કાંઈ એટલે કે રૂહને કાંઈ થતું નથી એટલે કે એ રૂહની એવી પોતાની એવી દરજ્જો પોતાને સમજાઈ જાય કે એ દરજ્જાથી પોતે કોઈ એવા કામ કે કોઈ એવી બાબત અંદર વિચાર પણ ન કરે કે જેથી એ દરજ્જાથી એ નીચે ઉતરી જાય. તો એ જ્યારે દિલની રૂહની પોતાના દિલમાં પોતાના રૂહને એટલે કે અમારા નૂરને જુઓ તો બાબત આવી ગઈ કે દિલ, રૂહ, નૂર બધું પોતાની અંદર જ છે. તો એ જ્યારે સમજાય ત્યારે એ આપણે જ્યારે આ બાબતને સમજવા માટે એટલે કે એક આ દરિયા જેવું ઇલમ છે, એની અંદરથી શું લઈ આવવાનું છે તો કે એક બુંદ પાણી. એ શું છે તો કે પોતાના રૂહની ઓળખ. તો સોઈ અમુલક સાઈ અપના મોતી ઉપર લે આવે. આ એક મોતી પોતાનો એ સાઈ અમુલક પોતે બની જાય અને પોતે જ પોતાનો રૂહ રૂપી મોતી આ મોતીના ઢગલામાંથી એક ચીજ એને મળી જાય કે જે એ દિલો જહાનથી જે એ જ્યારે એમની અંદર ગોતવાની મહેનત કરે અને ઈશ્ક વડે તો એની અંદર એ પોતે એની રોશની હીરા જવાહીરની રોશની, મોતીની રોશની પોતે જોઈ શકે. તો આજનો જે આપણો જે અનંત અખાડાનો જે આપણો જે પાઠ છે, કડી છે, એને હું પેલા રાગથી બોલું છું, પછી આપણે એને થોડી સમજવાની કોશિશ કરીએ. આશા જોતા તમારી
जब सो होवे तब सो होवे हीराजी माताना था नसो मोरेથી આવે પછી આવે સો બાળા આલી અનંત અનંત આલી આનંદ તેજો સામી શાનંદ તેજો અંત તું હી જાણે જી है जिंदा कायम पाया शाहपीर पाया। હું જ્યારે આ કડી જ્યારે મારી સામે આવી અને મેં જ્યારે કડીને અનંત અખાડાની પાઠને મેં જ્યારે વાંચ્યું તો જ્યારે શબ્દ આવ્યો હીરા તો મેં કીધું કે મૌલા અને મૌલાએ અને આ પીરોએ કેટલા બધા કેટલી બધી જગ્યાએ હીરા અને મોતી આ શબ્દો વાપર્યા છે. ગયા વખતે પણ આપણે જે અનંત અખાડાનો પાઠ લીધો હતો એમાં પણ આ જ હતું કે મોતી હીરા સબ તેરે હાથ સીપ માહે સમાણાજી સતકી મહેરે મોતીની પાયા જોત થઈ રહેમાન. અને પછી એના પછીનો પાઠ છે કે જોત તમારી જબ સો હોવે તબ સો હોવે હીરાજી માતાના થાન સો મોરેથી આવે પછી આવે સો બાળ. તો તરત અંદર જ્યારે આ હીરા મોતી શબ્દ માટે વિચાર કર્યો તો મને અંદર વિચાર આવ્યો કે મૌલાએ એ સમજ આપી કે પીર મા બાપ જ્યારે મૌલાના સંદેશાઓ લઈને ઇમામના સંદેશાઓ લઈને જ્યારે લોકો પાસે જમાત પાસે પહોંચતા હતા તો એ શું લઈને જતા હતા જમાત પાસે? મૌલાનો સંદેશો. મૌલાનો સંદેશો શું હતો? તો ફરમાન મુબારક. મૌલાના ફરમાન મુબારક પીરો અને પૈગંબરો લોકો સુધી પહોંચાડતા હતા. અને એ ફરમાન મુબારક મૌલા શા માટે લોકો સુધી પહોંચાડવા માટે પીરોને આપતા હતા? તો એ ઇમામ પોતે જે આ દુનિયામાં ખુદાનું નૂર લઈને હાજર નાઝર છે એ પોતાની ઝહુરાત એ પીર મા બાપ પૈગંબરો દ્વારા પીરો દ્વારા લોકો કરી શકે એ માટે થઈને એ પીરો અને પૈગંબરો લોકો સુધી પહોંચતા હતા. તો પછી વિચાર આવ્યો કે તો એકચ્યુઅલમાં તો જ્ઞાન છે એ તો વાકઈમાં ફરમાન મુબારક જ છે. કેમ કે મૌલાના ફરમાન મુબારક જ પીરો અને પૈગંબરો જમાત સુધી પહોંચાડતા હતા. તો પછી તરત ફરમાન મુબારક યાદ આવ્યો કે અમે તમને અમે તમારા માટે આસાન મઝહબ લઈને આવ્યા છીએ, અમે તમને સહેલે રસ્તે પાર ઉતારવાને માટે આવ્યા છીએ.
તો એ આસાન અને સહેલો રસ્તો કયો છે? તો કે કુરાનમાં છે, જ્ઞાનમાં છે, હદીસમાં છે, તે કરતા 100 ગણું વધારે અમે તમને ફરમાનમાં કહીને સમજાવીએ છીએ. તો આપણા માટે તો અત્યારે એ વિચાર કરીએ તો જ્ઞાનોને જે સમજવા એ બહુ અત્યારના સમયમાં લોકોને જ્ઞાનોના શબ્દો સમજવા, જ્ઞાનોની અંદર ભેદ અને ખૂબીઓ રહેલી છે એ સમજવી બહુ મુશ્કેલ થઈ રહી છે. ગુજરાતી લેંગ્વેજ, ચલો અંદર એક લેંગ્વેજ તો નથી જ્ઞાનમાં. જ્ઞાનની અંદર તો 36 વરણ અને 42 ભાખ્યા, 42 યાને 42 ભાષાઓ લેંગ્વેજીસ છે અને 36 એટલે 36 ટાઈપના ગ્રામર્સ છે અંદર. તો હવે આટલું બધું આટલી બધી લેંગ્વેજીસનું નોલેજ આપણી પાસે અત્યારે ક્યાં છે કે આપણે એના જ્ઞાનોની અંદર રહેલા ભેદ અને ખૂબીઓને સમજી શકીશું? પણ આસાન રસ્તો શું છે? તો કે મૌલાના ફરમાન મુબારકને જો આપણે અભ્યાસ કર્યો હોય, મૌલાના ફરમાન મુબારકને આપણે જો ખૂબી અને ભેદથી સમજવાની કોશિશ કરી હોય તો એ જ અમારા ફરમાન, એ જ જ્ઞાન છે. મૌલાએ ફરમાવ્યો, તમારા માટે ઇલમ છે તે જ્ઞાન છે, અમારા ફરમાન એ જ જ્ઞાન છે. એ જ જ્ઞાનમાં તો સાહેબ છે. તો એ જ્ઞાનમાં જે સાહેબ છે એટલે કે એ જ્ઞાનની અંદર જે મૌલા પોતે સાહેબ એટલે કે મૌલા પોતે જ્ઞાનની અંદર છે, તો એ જ્ઞાનની અંદર અગર સાહેબ છે તો એ ફરમાન મુબારક જ છે. અને જો ફરમાન મુબારકને સમજી લઈએ, એ સમજવાનું આસાન છે, કેમ કે ફરમાન મુબારક આપણા પોતાની ભાષામાં, આપણી પોતાની લેંગ્વેજમાં દરેક જમાનાના ઇમામ આપણને એ ફરમાન મુબારક આપે છે. આપણને આજની તારીખમાં રહીમ શાહ બાપા જ્યારે તખ્ત નશીની મુબારક થઈ, જ્યારે તો રહીમ શાહ બાપાએ ભલે આપણને ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજમાં ફરમાન મુબારક ફરમાવ્યું, કેમ કે એ ગ્લોબલ લેંગ્વેજ છે, પણ પછી એનો તર્જુમો કરીને આપણા સુધી પહોંચી ગયો, ગુજરાતી, ઉર્દુ. તો આ તર્જુમો આપણા સુધી પહોંચી ગયો. કદાચ મને ખબર નથી, કદાચ બીજી લેંગ્વેજીસમાં પણ થયો હશે. તો આપણે જ્યારે મારી વાત કરું તો જ્યારે મેં ઇંગ્લિશમાં જ્યારે એ ફરમાન મુબારક વાંચ્યું હતું તો મને એટલી સમજ નહીં પડી હતી, કેમ કે મારી પોતાની લેંગ્વેજ ગુજરાતી છે. પણ જ્યારે મેં એ ફરમાન મુબારક મારી પાસે ગુજરાતીમાં આવ્યું, જ્યારે એની કોપી મને મળી, જ્યારે જમાતખાનામાંથી ગુજરાતી લેંગ્વેજમાં, તો મને એ સમજવું મારા માટે બહુ આસાન થઈ ગયું. તો મને તરત વિચાર આવ્યો કે મૌલાએ ફરમાન મુબારક આપ્યું છે કે અમે તમારા માટે આસાન મઝહબ લઈને આવ્યા છીએ, અમે તમને સહેલે રસ્તે પાર ઉતારવાને માટે આવ્યા છીએ. તો એ દરેક જમાનાના સમયમાં, દરેક જમાનામાં ઇમામ આપણને બહુ આસાનીથી આપણે આપણા મકસદને સમજી શકીએ અને એ આપણી જે ઉમેદ, આશાઓ, જે એમાંથી આપણે ઉત્તમમાં ઉત્તમ ઉમેદ અને આશા શું રાખવી જોઈએ, એ તૌહીદની જે મૌલાએ આપણને વાત કરી કે તમે એ તૌહીદ, આપણો જે મઝહબ ઇસ્માઇલી મઝહબ છે, એ તૌહીદ ઉપર, તૌહીદની સમજ એટલે કે એ વનનેસની સમજ ઉપર આધાર રાખે છે. એ મૌલાએ કેટલી ખૂબસૂરતીથી તખ્ત નશીનીના પહેલા જ ફરમાન મુબારકમાં સમજાવી દીધું. તો ઉત્તમમાં ઉત્તમ વસ્તુ મૌલા આપણને આસાનીથી ફરમાન મુબારક વડે આપી દે છે. તો એટલે આ જે પણ આપણે અત્યારે આ સમજ લઈ રહ્યા છે, કોશિશ કરી રહ્યા છે, એ આસાન કેવી રીતે થઈ રહી છે? તો કે આપણે ફરમાન મુબારક વડે આની સમજ લઈ રહ્યા છીએ. તો એ જ્યારે શબ્દો જ્યારે
જ્ઞાનોની અંદર, અનંત અખાડાની અંદર જ્યારે પીર મા બાપે આ હીરા મોતી જે શબ્દો લીધા, એ શબ્દો તો ફરમાન મુબારકમાં મૌલાએ જ દરેક જમાનાના ઇમામોએ જ એ ફરમાન મુબારક પીરોને આપ્યા હતા, અને એ જ ફરમાન મુબારક એટલે કે એ જ્ઞાન આપણને પીરોએ આપણા સુધી પહોંચાડ્યા. તો જે આ કડીમાં જ્યારે આપણે વિચાર કરીએ કે જોત તમારી જબ સો હોવે, જોત એટલે કે રોશની. એક દીવો જેને આપણે સળગાવીએ તો એમાંથી જ્યોત નીકળે. એ લાઇટ, કેન્ડલ જલાવીએ તો કેન્ડલમાંથી એક લાઇટ નીકળે, એને જ્યોત કહેવામાં આવે. તો એ જ્યોત એટલે એ જ્યારે એ લાઇટ થઈ, કેન્ડલને સળગાવવામાં આવી, તો એમાંથી જે લાઇટ, એને જે જ્યોત નીકળી, રોશની નીકળી, તો એ શા માટે નીકળી? તો કે એ આખા રૂમને રોશની આપવા માટે એને સળગાવવામાં આવી. તો મૌલા અહીં પીર હસન કબીરદીન સાહેબે શું કીધું કે જ્યોત તમારી જબ સો હોવે. તમારી જ્યોત ક્યારે થાય? તમારી જે ખુદાનું નૂર છે, તે અંજવાળું છે, એ જે અલી સહી અલ્લાહ પોતે એ નૂર, ખુદાનું જે નૂર છે, એને જોઈ ક્યારે શકાય? એ રોશનીને ક્યારે જોઈ શકાય? તો કે તબ જોત તમારી જબ સો હોવે, જબ એટલે જ્યારે હોય, તબ સો હોવે હીરાજી. જ્યારે આ રોશની, મૌલાના નૂર રૂપી રોશની ત્યારે થાય કે જ્યારે હીરા, એટલે હીરા હોય. હીરા હોય એટલે શું? તો આપણને બરાબર ખબર છે કે અમે જે ફરમાન ફરમાવીએ છીએ તે જવાહિર છે. જેવો ઇન્સાન છે તેવો જવાહિરને ઉચકી લેશે, જેવો હેવાન છે તેઓની નિગાહ ઘાસ ઉપર રહેશે અને જવાહિરને છોડી આપશે. કારણ કે અમે ફરમાન માટે મોટું ઉઘાડીએ છીએ ત્યારે મોતીના ઢગલા આપીએ છીએ, પણ એ કોણ જોત એની કોણ જોઈ શકશે? કે પરીક્ષા કરનાર મોમન હોય તે જ તે મોતીઓની કિંમત સમજી શકશે, અને એ સમજે છે કે તેઓને શું ચીજ મળી છે, એટલે કે એ જ્યોતને એ જોઈ શકશે શું ચીજ મળી છે. તો આ હીરા, જ્યારે આ ફરમાન મુબારક રૂપી શબ્દો જ્યારે આપણને હીરા જવાહિર જેવા કિંમતી લાગે, તો આપણે એને ઉચકી લઈએ, અને પછી એની અંદર આપણે એને ઉચકીને એની અંદર આપણે મહેનત કરીએ, એના એક એક શબ્દને સમજવાની કોશિશ કરીએ, કેમ કે એના એક એક શબ્દમાં ઘણા ઘણા ભેદ અને ખૂબીઓ સમાયેલી છે, જે આપણે સમજવા માટે મહેનત કરીએ ત્યારે પછી એની અંદર એ જ્યોત જે રહેલી છે, જે છુપાયેલી છે. કેમ કે જે કેન્ડલ છે એની અંદર જ્યોત છે, પણ જ્યાં સુધી આપણે સળગાવીએ નહીં ત્યાં સુધી તો એ કેન્ડલ પડી છે, પણ એની જ્યોત જોવા માટે આપણે પોતે એ દીવો સળગાવવો પડે. તો તમારા રૂહના ચિરાગમાં રોગાનનો ઢગલો છે. તમારા રૂહના ચિરાગમાં રોગાનનો ઢગલો છે, તેને દિવાસળીથી સળગાવો નહીં તો રોશની કેમ થાય? રોશની કેમ થાય? તો આ રોગાનનો ઢગલો જે રૂહના ચિરાગની અંદર છે, એને દિવાસળીથી સળગાવીએ તો પછી એ રોશની 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 થઈ જાય. એ દિવાસળી શું છે? તો કે એ અમારા ફરમાન મખફી છે, તે તમારા માટે રોશની છે. તો આ ફરમાન મુબારક જે હીરા છે, જે મોતી છે, જે જવાહિર છે, એની અંદર જે રોશની રહેલી છે, એની રોશની એટલી બધી છે કે એ રોશની વડે એ રોશનીની અંદર બધું ફના થઈ જાય. જેમ જેમ આપણી અંદર આ ફરમાન મુબારકની સમજ ઉતરતી જાય, આપણા દિલની અંદર ઉતરતી જાય, આપણું દિલ એ પાક અને સાફ થતું જાય, આપણું દિલ દરેક બાબતોથી પાક સાફ થતું જાય, જીવ મરતો જાય, અને આખરે એ રૂહ એ પોતાની અસલ ભાનમાં આવી જાય કે હું તો રૂહ છું.
તો એ જ્યારે રૂ છું તો પછી એ શું છે? તો કે એ જ્યોત પોતાની અંદર પોતાની જ્યોતને પોતે એ રોશનીને પોતે જોઈ શકે. તો એના માટે પીર મા બાપે આગળ કડી આપી કે માતાના થાન સો મોરેથી આવે. માતા એટલે કે મધર, માતા ના થાન, થાન એટલે કે એ માતા, મોરે એટલે પહેલા, આગળ. એક વસ્તુ આગળ છે, એક વસ્તુ પાછળ છે, એક પહેલા છે, એક પછી છે. તો મોરે એટલે પહેલા એટલે આગળ. માતાના થાન, થાન એટલે કે એ માતા જ્યારે માતા હોય તો પછી માતાના એ શરીરમાંથી બાળકનો જન્મ થાય. તો માતાના થાન સો મોરેથી આવે, પછી આવે સો બાળ. માતાના થાન એટલે કે એ માતા પોતે એ લાયક બને, પોતે માતા બનવાને લાયક બને. અને એ જ્યારે માતા પોતે એ આવી પોતાની જે બાળક ની ઈચ્છા એને થાય અને પછી એ બાળકને જન્મ આપે અને એ પણ એ બધું થાય જ્યારે એ પહેલા શું થાય? તો કે એ પહેલા માતા પોતે તૈયાર થાય. અને એ માતા જ્યારે તૈયાર થાય, માતા તો માતાના થાન સો મોરેથી આવે. એટલે કે એ મોરે એટલે કે એવી બાબત કે જે પ્રથમ હોય. પ્રથમ એટલે કે એની પાછળ બીજું કાંઈ પણ હોય એ એની પાછળની બાબત હોય. તો એ માતા એટલે કે જે મૌલા આપણને ફરમાન મુબારકમાં જ્યારે ફરમાન મુબારક ફરમાવે છે ત્યારે મૌલા આપણને ફરમાન મુબારક ફરમાવતા પહેલા ફરમાવે છે, માય બિલીવડ સ્પિરિચ્યુઅલ ચિલ્ડ્રન, મારા વહાલા રૂહાની બચ્ચાઓ. પછી જ્યારે તાલીકો આવે છે ત્યારે મૌલા આપણને તાલિકામાં દુઆ આશીષ આપે છે કે પેટર્નલ મેટર્નલ લવિંગ બ્લેસિંગ, માતા પિતા તરીકેના ઉત્તમ દુઆ આશીષો ફરમાવીએ છીએ. તો પહેલા કીધું મારા વહાલા રૂહાની બચ્ચાઓ, પહેલા ફરમાવ્યું. પછી કીધું કે માતા પિતા તરીકેના ઉત્તમ દુઆ આશીષ ફરમાવે છે. તો આ કયું બાળ છે કે જે એ માતા પિતા કે જે મૌલા પોતે જે ખુદાઈ નૂર છે એ આપણને એ સમજ આપે કે એ પોતે જ્યારે એ ખુદાઈ નૂર કે જેની અંદરથી આપણો જે રૂહ છે એ એક બાળ એટલે કે એક કતરો જે નૂરમાંથી જે જુદો પડ્યો છે એ કેવી રીતે જુદો પડ્યો? તો કે જ્યારે કાંઈ નહીં હતું ત્યારે મૌલા મુર્તઝા અલીએ નાનું રૂપ ધારણ કર્યું હતું. તો કાંઈ નહીં હતું ત્યારે મૌલા મુર્તઝા અલીએ નાનું રૂપ ધારણ કર્યું હતું. તો એ મૌલા મુર્તઝા અલી જ્યારે નાનું રૂપ ધારણ કર્યું હતું એટલે કે એ આપણું જે રૂહ છે જ્યારે કાંઈ નહીં બાકી રહી જાય આપણી અંદર, લા એટલે કાંઈ નહીં. તો એ જ્યારે રૂહની દિલની જે હાલત થાય, જીવ દરેક રીતે લા થઈ જાય, એ જ્યારે હાલત થાય ત્યારે એ બાળકનો જન્મ થાય. એટલે કે એ રૂહ પોતે
પોતાની અસલ ભાનમાં આવી જાય. તો માતાના થાન મોરેથી આવે. માતાના થાન કે જે માં બચ્ચાને જન્મ આપે એ પહેલા એ દૂધ એ બચ્ચા માટે તૈયાર થઈ જાય છે માતાના થાનમાંથી. તો આ ખુદાની કુદરત આપણે વિચાર કરીએ તો બચ્ચું જન્મવા પહેલા એની માટે ખુદાએ કેવી કરમ બક્ષિશ ફરમાવીને એના માટે એ રોઝી પણ તૈયાર કરી રાખી છે. તો એ આપણા માટે મૌલા પોતે એ રોશની એ જ્યોત એ લઈને આપણા માટે મૌલા હાજર નાઝર છે. આપણને એ રોશનીની અંદર એ જ્યોતની અંદર ફના કરવા માટે મૌલા હાજર નાઝર છે. એને જ આપણે હાજર ઇમામ કહીએ છીએ. પણ એ ક્યારે જોવામાં આવશે? તો કે જ્યોત તમારી જબ સો હોવે તબ સો હોવે હીરાજી. એ જ્યોત ત્યારે જોઈ શકાશે કે જે હાજર ઇમામ હાજર અને મોજૂદ છે એને આપણે ક્યારે એ રોશનીને ક્યારે જોઈ શકશું? તો કે તમે પોતાના દિલમાં પોતાના રૂહને એટલે કે અમારા નૂરને જુઓ. તો એ પોતાના દિલમાં પોતાનો રૂહ એવી ઓલા ઉપર આવી જાય, એવી એક સમજ ઉપર પોતે પહોંચાડે પોતાના દિલને પોતાના રૂહને, ત્યારે પછી એ જે આ હીરા અને મોતી રૂપી જે જવાહિર છે એની રોશની આપણે જોઈ શકીએ. તો એના માટે આપણને કલામે ઇમામે મુબીનમાં મૌલાએ શું ફરમાન મુબારક આપ્યું કે અમારી વાતો સાંભળી દિલમાં રાખશો તો ઘણો ફાયદો થશે, સાંભળીને કાનમાંથી કાઢી નાખશો તો શું ફાયદો? અમારી વાતો એટલે શું? મૌલા શું આપણને વાતો સમજાવે છે? મૌલાના જે ફરમાન મુબારક છે એ મૌલા આપણને આપણી સાથે એ વાતચીત ફરમાન મુબારક વડે વાતચીત કરે છે. જ્યારે આપણને કોઈ સવાલ પૂછે છે ફરમાન મુબારકમાં, તો આપણે એ સવાલને જ્યારે આપણે એનો જવાબ મેળવવા માટે જ્યારે આપણે પોતે મહેનત કરીએ, વિચાર કરીએ પહેલા તો કે આ સવાલ મને જે મૌલાએ પૂછ્યો એના માટે મારી પાસે શું જવાબ છે, અને એ ફરમાન મુબારક વડે આપણે જ્યારે એ જવાબને શોધવાની કોશિશ કરીએ તો આપણે મૌલા સાથે વાતચીત કરી કહેવાય. એ મૌલાની વાતને સાંભળી દિલમાં ઉતારી અને પછી દિલમાં ઉતાર્યા પછી એને આપણે એ મૌલાએ જે પણ આપણને સવાલ પૂછ્યો હોય, કોઈ નસીહત કરી હોય, કોઈ હુકમ કર્યા હોય, કોઈ મૌલાએ આપણને રસ્તો બતાવ્યો હોય, તો એ ઉપર આપણે ચાલીએ અને અમલ કરીએ ત્યારે આપણને એ ફાયદો થાય. તો મૌલાએ ફરમાવ્યું અમારી વાતો સાંભળીને અમલ કરશો તો ઈમાન સલામત રહેશે, દુનિયામાં રોશની થશે, દુનિયામાં રોશની થશે. અમારી વાતો એટલે અમારા ફરમાન મુબારક સાંભળીને અમલ કરશો તો શું થશે? તો કે ઈમાન સલામત રહેશે. ઈમાન લઈને તો આપણે આવ્યા છીએ. મૌલા ઉપર ઈમાન હતું, પૂરબ પુને સતપંથ પામ્યા. ગયા જન્મમાં આપણને મૌલા ઉપર ઈમાન હતું એટલે તો મૌલાએ મોહબ્બતથી આ સતપંથ દિનમાં આપણને જન્મ આપ્યો. હવે મૌલાએ ફરમાવ્યું તમે જેટલા ઈમાન સાથે અમારી પાસે આવ્યા તેટલા જ ઈમાન સાથે પાછા જાઓ તો શું ફાયદો? તમારા ઈમાનમાં વધારો કરીને જાઓ. તો એ પહેલા તો ઈમાન સલામત રાખવા માટે, સલામત રહેવા માટે અમલ થાય. કયો અમલ થાય? તો કે મૌલા જે ફરમાન મુબારક વડે આપણને જ્યાં પહોંચાડવા માંગે છે એના ઉપર અમલ થાય તો ઈમાન સલામત રહે. અને પછી શું કીધું? દુનિયામાં રોશની થશે. એ રોશની શું છે? દુનિયા તો જાહેરની પણ છે ને બાતુનની પણ છે. દુનિયા દિન ચાર હૈ. કલામે મૌલામાં મૌલા મુર્તઝા અલીએ કહ્યું કે દુનિયા દિન ચાર હૈ. એ જ એની વધારે સમજ આપતા કલામે ઇમામે મુબીનમાં મૌલાએ ફરમાવ્યું આ દુનિયા 2 દિવસની છે અને પેલી દુનિયા 2 દિવસની છે.
આ દુનિયા અને પેલી દુનિયા. આ દુનિયા એટલે કે જાહેરની દુનિયા, જેમાં આપણે હરીએ છીએ, ફરીએ છીએ, ખાઈએ છીએ, પીએ છીએ, બચ્ચા પેદા કરીએ છીએ, દુનિયાના કામો કરીએ છીએ, જવાબદારીઓ કરીએ છીએ, જે બધું જ આ દુનિયામાં આપણે દુનિયાવી કામો કરીએ છીએ જાહેરમાં. પણ પેલી દુનિયા એટલે શું? તો કે એ જ્યારે આપણે આ ફરમાન મુબારક ને ઉપર જ્યારે આપણે એનો વિચાર કરીને એના ઉપર અમલ વડે જ્યારે આપણે ચાલવા માંડીએ, ત્યારે પણ ઘણું બધું નિયામતો આપણી ઉપર, ઘણી બધી નિયામતો બી આપણી પાસે આવે છે. પણ એ નિયામતો સુધી પણ રોકાઈ નથી જવાનું, કેમ કે મૌલાએ આપણને ફરમાવ્યું કે તમારામાંના તમારા કરતા જેવો વધારે અક્કલવાળા હતા તેવો અમારે રસ્તે ચાલ્યા. મિસાલ મંસૂર ચાલ્યો. મંસૂર માટે બહેશ્ત મોજૂદ હતી. એને માટે બહેશ્ત મોજૂદ હતી, જેમ આપણા માટે અત્યારે બહેશ્ત મોજૂદ છે. પણ તે કહેતો કે ખાલી બહેશ્તમાં જઈને શું કરું? જ્યાં સુધી મગજને ચાખીશ નહીં ત્યાં સુધી પાછો નહીં વળું, આગળ વધીશ. तो 14 तबक लग जो जो नियामत सो सब जानो दुनिया फना. 14 तबक लग जो जो નિયામત, 7 જમીન અને 7 આસમાનની જે નિયામતો એ રહેલી આપણને જો કદાચ એટલી પણ બહેશ્ત મળી જાય તો મૌલા આપણને ફરમાયું કે 7મા આસમાન ઉપર જે ચીજ જાય છે, જે ચીજ છે તેનો ખ્યાલ કરો. 7મા આસમાનની ઉપર. તો એ जो जो सुख दुनिया उकबा के सबसे